Hey everybody, welcome to Maple Masala. Hello and welcome back to another episode of Maple Masala. Today's episode is really special for me because today I'm joined by my lovely aunt Vasu auntie. So I'll let her introduce herself first and then we'll dive into what today's episode is about. Auntie Ji. Hello, Sat Shri Akal to everyone. I am Vasu. As Mehak said, Vasundhara. I have been in Canada since 2006. I was actually this is a very good episode for me to be in because I was kind of into all you guys's शूज़ क्योंकि मैं भी इंडिया से अकेली आई थी और किसी को नहीं जानती थी सो आई वाज लाइक प्रीटी मच लाइक अ स्टूडेंट नॉट ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा आई केम एज अ पीआर बट माय स्ट्रगल्स वर प्रीटी मच द सेम व्हाट you guys are going through so I have a very deep understanding of what kind of the problems you guys face or what stresses you bring along when you land in this country. Absolutely. Right. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਓਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਫਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਯਾ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਇਟ Okay, so sab to pehla question is, Auntie Ji, how did you plan to come to Canada? Like, were you having some problems back home, or did you just decided that, no, I want a better life, or what was it that motivated you here? So I, in India, back home, was teaching kids like you guys. So I was teaching in a college in Ludhiana. I was very well settled. I did not had any need to move, but as Punjab was crazy for moving abroad, so one of my colleague, he kind of suggested me that I should apply and try, and which I did, and I got approved within 6 months. So I just thought, let me go and explore and see how it works out for me. ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਅ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਕਾਲਜ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵਾਸ ਟੀਚਿੰਗ ਆਈ ਹੈਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀਅਰ ਬਟ ਐਟ ਸੱਚ ਨੋ ਵਨ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆਈ ਨਿਊ ਹੀਅਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਫ ਲਾਈਕ ਦੇਅਰ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਲੱਕੀਲੀ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਕੋਲੀਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆਈ ਐਂਡਡ ਅਪ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਹਰ ਫॉर 2 years and I still have a very close bond. She's like my older sister to me. She was the one who helped me with my wedding and everything. So yeah. Okay. So I was lucky to have, some connection made while I was here in Canada, and they still are with me. So that's great. That's awesome. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣ. Okay, that's really good. And I think in my case that's you because day one I've been with you and your family and you guys have treated me so well. And I can always rely on you guys anytime. So yeah, I can relate to that definitely. And I'm pretty sure there's a lot of people who can relate with this. So that's the key to it. When you come here, you have to come with an open mind. Yeah. कि ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਆਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿੰਗ ਮੀ ਔਰ they are using us because we are students here. You never know in any shape you can bump into someone who can be a guiding life for guiding support for you along the line maybe ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ I would say 99.9% ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ even when I was in India
ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਓਪਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਟਸ ਦ ਮੈਟਰ ਆਫ ਹਾਊ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ। ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਨੋਸ਼ਨ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਨੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਲਾਈਫ ਬਿਕਮਸ ਹਾਰਡਰ। ਤੇ ਬਟ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਰੋ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦ ਸਟਰਗਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਇਟ ਨੈਵਰ ਐਂਡਸ। ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਯਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਗਰੋਇੰਗ, you have to keep building yourself, and that's how it goes. Okay, that's good to know. Okay, Auntie, so the next question is going to be, did you have any struggles initially that you significantly remember, that you think can be a good lesson for all the listeners to learn from? ਸੋ ਸਟਰਗਲਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਈ ਐਂਡਡ ਅਪ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਜੌਬ ਇਨ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਐਟ ਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। And it was so like embarrassing for them to see their teacher who they respected so much ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। and then apparently I have a story related to that ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ he used to feel so bad seeing me working so hard in the warehouse. and ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਸੈਡ ਵੀ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸੈਡ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ। So I still remember that student of mine ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਲਚਰ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਕਿ ਦੈਨ ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਿਮ, ਆਈ ਸੈਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਫੀਲ ਬੈਡ, ਜਸਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੇਅਰ ਆਮ ਗੋਨਾ ਸਟਾਪ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਗੋਲ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰ ਜਸਟ ਟੂ ਫॉर द ਸਰਵਾਈਵਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ very very kind gesture on behalf of my student to kind of respect me and think of me. and then he used to tell me ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਮੈਡਮ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 1-2 ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। but life is all about struggle, right? how you cope up with that. So and moving out of your comfort zone. And then I'm so glad that I end up staying here, and I'm able to provide a better future for my kids, and I'm happy with my family, so that's good. That's great. Awesome. That's great. Did you ever think about going back? No, not actually. I made up my mind within 1 year, so I told my college that I'm resigning after 1 year, and then I went back to kind of wind up my things at my college. But no, I knew that yes, it's a struggle here, and it's gonna be a struggle here because this is not my country, but it's worth it. Okay. So you said it's worth it. What makes you think that Canada has given you all that you needed? How?
So, first of all, like, I feel like the system is very good here. It does take time. It's if there is a time frame for certain things that's gonna happen in that time, it's gonna be same for everyone. It's not, there is no ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਦੇयर इज अ इक्वालिटी अबाउट दैट ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇਤੀ ਬਣਵਾ ਦੇਗਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਯੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੋ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਮੇਕ ਲਾਈਕ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯੈਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਟ ਦੈਨ ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਪਲਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋਨਾ ਸੇਵ ਫॉर them ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ there is a sense of responsibility that you have to share the responsibility in a household equally ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਰੇਸਿਸਟ ਦੈਨ ਦ ਪੀਪਲ ਹੀਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਲਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇਟਸ ਇਨਬਿਲਟ ਇਨ ਆਰ ਬ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਦਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰੇਸਿਸਟ ਦੈਨ ਦ ਪੀਪਲ ਹੀਅਰ that's right actually I did hear something like that before too it's I think it's because there's a lot of caste system that still exists in India. Caste and class, yeah. Exactly, which is not here, so and even otherwise if we like look in our daily lives ਜੇ ਤੁਸੀਂ branded t-shirt ਪਾਈ ਹੈ you will ਦਿਮਾਗ 'ਚ automatically ਆਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ simple Walmart ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ that doesn't make you poor or that doesn't kind of brings you down with regards to class or how much money you are making. Exactly, because here even a plumber can drive a BMW or they can it's not like India like in India we're like oh ਇਹ ਤਾਂ plumber ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ and I used to feel bad ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ why do we treat them like that ਜੇ ਬੱਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ then why they are not allowed to sit down or why are they being like treated in a differently way absolutely ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ Canada is way more and it's just and it's more about your own thinking right we have to kind of look back and think ਅਸੀਂ ਬੜਾ proud ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣੇ culture 'ਚ but have we been treating our fellow ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ even ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ states ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ country ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ state ਤੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ equality ਨਾਲ treat ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ then why do we cry when we come here that people are racist right right that's true well when it comes to racism have you ever experienced anything of that sort? lot of time and even in the hands of people who are from outside so ਮੈਂ ਇੱਥੇ healthcare ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ so one time ਮੈਂ ਇੱਕ Spanish family ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ help ਕਰਨ ਗਈ and then the way he treated me was like he was being very rude and he was calling me
blackie and calling me names, and I told him, I said, you know, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, you are not the native of here, you know, resident of here. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ but then there's a way of handling the situation, and I think that's what is more important, like how do you present yourself and how do you take charge of a situation instead of ਕਿ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਵੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। That's right. ਪਰ ਆਂਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ, did you ever feel like you've been given less opportunities because you're a person of color rather than... There are certain places where you will find that, but then again, if you're competent enough and you have confidence in yourself, you know, to prove your capabilities, I don't think then sky is the limit. Like, you know, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, because you know, this is natural. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। So it does take time to kind of, you know, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ। But mostly people are very very patient here, they are very supportive here. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਟ, ਆਈ ਲਰਨਡ ਸਮਥਿੰਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਜਸਟ ਕੈਪਟ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਸਟਾਪ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀਪਲਸ ਡੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗਰੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਔਨ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ। that's right. Absolutely. ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰੇ ਕੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਐਟ ਮਾਈ ਕਰੰਟ ਜੋਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ $1500 ਗਵਾਇਆ। ਬਟ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮੈਂਡਡ ਮਾਈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਵਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, this person really wants to join the company. So ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ in order to you know grow. Okay, so you think that it's worth the sacrifice? For sure, yeah. ਤੇ ਬਗੈਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਲਿਓ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ absolutely, that's right. I think everybody in their life should once experience this, like living on their own, whether it be in the same country or in a different country. They should do that. Okay. And it's all about mindset. Once you change your mindset towards a thing, then you don't feel any struggle, you don't feel any pain, then it comes natural to you then. Right. Okay. Talking about your initial days, you said that you had quit after 1 year. Did you think that if things didn't work out, if you had to go back to India, did you have a backup plan for that? I actually had made up my mind, no matter what, I'm not gonna go back. Oh, okay. I was ready to face whatever comes. So ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ, I wasn't that computer savvy. One of my friends, she got hired at one of the call center and she called me a day before. I had a computer, ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਪਣੀ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ there was no looking back. That was the time, like with the help of my friend who suggested me that, I got into that job, and then from there was no looking back. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Right, that's great. Okay, so you've been determined since the very beginning, and you didn't change your mind, and you didn't have a backup plan, which is great, because normally if a person has a backup plan, it's said that
they fail to do the task that they intend to do, because then you don't give 100%. Yeah, because then you exactly. know that, you know, if this is not gonna work, I'm gonna go to my other one, right? Exactly. Yeah. Okay. So, but along the line, I also want, because we are talking about like this is more focused towards our mental health and social support. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, make sure you make good connections. You should have a good judgment of, you know, who to be friends with. And then take advice from everyone. Listen to whatever everyone is telling you, and use your judgment what is going to work best. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਲਬਰਟਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ. ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਹਾਊ ਮਚ ਕੈਨ ਯੂ ਅਫੋਰਡ, ਹਾਊ ਮਚ ਆਫ ਦ ਯੂ ਨੋ longer, how much longer can you wait to get a PR. ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੁਣਨੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲਓ. ਬਿਕਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ PR ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ. ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਸਭ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ. ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਐਟ ਯੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬੀ ਵੋਕਲ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर. ਡੋਂਟ ਸ਼ਾਈ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਐਂਡ then talking to them. Yeah, because people do help out. Yeah, like, there's always good people who like to help out. And then it's like, it's not like ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇ ਬੀ 4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ. Right, so, that's right. Yeah. Absolutely. Okay. Talking about raising your family and your kids here, do you think that they're not getting the same values as they might have gotten when, like, if they were born in India? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ. ਮੈਂ ਹੋਸਟਲਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੀ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ. ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ, ਯੂ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਜ਼, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਇਨ ਲਾਜ਼, ਦੇ ਹੈਡ ਬਿਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੇ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਨ ਇਟਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਲਾਈਕ, ਯੂ ਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, then it's all about yourself. How do you want your family to be? What kind of support do you want? ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ. ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਔਨ ਸੰਡੇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਹੋਮ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਮ ਟੂ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਆ. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਔਨ ਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਥਿੰਕ ਵੀ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਇੰਪਰੂਵ ਦੇਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਸ਼ੋ ਦੈਮ ਕੂਲ. ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੈ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਗਰੈਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈਗੀ. because the culture is really rich. ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ. I don't think it has anything to do with the country or anything. It's all about how much efforts are you putting to keep your kids close to your culture and your language. Right. Okay. That's a really good answer. It all depends on you and how much effort you're putting in to educate the people around you about your culture, because Indian culture is, especially Punjabi culture, any culture, really it's rich. not only about Indian or Punjabi or Gujarati, or but then ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੁੱਡ. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਮਰਜਨ ਸਕੂਲ
ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ and I made sure because it's easy for them to pick up now than later and then it gives them more opportunities when they apply for jobs or universities or colleges. Right, that's true. Okay, Auntie G, so the final question for today is going to be, what advice would you give to the people who are planning to come here or who have recently arrived here? So what I think is I know ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ not everybody is very well off back home ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ when they arrive here I don't think they come with the plan ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਦਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ when there is accessibility ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਐਵਰੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ the families they are willing to help them out ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ you can always talk about it at the temple. Second thing ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ when you come make sure you have little bit left for at least for few months to cope up with that and in the meantime ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਬੂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ this is nothing right ਪਰ in actual ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ there is help available. ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ they are aware of it and then they don't shy away from asking help. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਆ you can talk about it and then get another perspective how can you look at that situation ਤੇ I really want to stress about that ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ if you can do it talk to the counselors who are available at college and universities ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਕਮਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ instead of going through it alone ask for help seek some assistance ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏਗਾ but at least that will help you out to kind of walk you through your problem and then ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਅਗੇਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਟਸ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਲੈਟ ਯੂਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਊਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਫੀਲ ਲਿਟਲ ਲਾਈਟਰ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਬੈਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕੀਪਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੇਟਲੀ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਸਟੈਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ gonna affect your life or your parents' life just talk to someone absolutely ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਈਪੈਡਸ ਤੇ ਫੋਨਸ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਕਾਲਜ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ they always they will provide you help to help you cope up with that too yeah absolutely there's plenty help if you reach out so never shy away from reaching out and if you feel like you don't want to reach out if you hesitate then
I would suggest try writing, and this was suggested by Auntie too. Like you can try writing about it. अपनी फीलिंग्स लिखो अव्वल ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਅ ਲਿਸਨਿੰਗ ਈਅਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਪਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਟੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਲੈਟ ਗੋ ਆਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਲ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਯਾ ਸੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦੈਟ ਓਕੇ alright with this we're coming to the end of this episode and we're gonna end it with the quote of the day and today I've decided the quote of today to be in Punjabi so it's going to be ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਐਨ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਟਿਮ ਹੋਟਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜੈਨੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਫ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਨ ਟੇਕ ਵਟਐਵਰ ਕਮਸ ਯੋਰ ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਯਾ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਐਂਡ the English translation I think would be beggars cannot be choosers. That's true. Yeah. Okay. All right then. That was a lovely episode. I would like to thank my listeners for listening and keep listening, keep sharing. And I would also like to thank my Auntie G for joining me today and giving her precious time to us and her precious experiences and lessons as well. Okay. We'll see you in the next one. Bye.